பஞ்சாயத் சங்கடம் அப்படின்ற சங்கட் அப்படின்றது அமைப்பு RGPRS. இந்த ராஜீவ்காந்தி பெயரில் பஞ்சாயத்து சங்கங்கள் அமைக்க வேண்டும், கட்டமைப்பை வலிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இன்று அந்த தேசிய தலைவர் ஹர்ஷ்வந்த் சர்பல் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். அவரை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பாக வருகிறவர்கள் என வரவேற்கிறோம். இதனுடைய நோக்கம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பஞ்சாயத்துகளை வலிமைப்படுத்த வேண்டும். தலைவர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் தான் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம், நகர்பாலிகா சட்டம், சாதாரணவர்களும் தலைவராகலாம், எல்லா சமூகத்தில் உள்ளவர்களும், பெண்கள், பட்டியலின மக்கள் எல்லோருக்கும் அதிகாரத்தை மீட்டுக் கொடுத்தவர் தலைவர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள். அவர்களுடைய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தினால்தான் இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும், தேசம் முழுவதும் சாதாரண மக்களும் பச்சை பேனாவில் கையெழுத்திடுகின்ற அதிகாரத்தை பெற்றெடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுத்த மேனாள் பிரதமர், காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் தலைவராக இருந்தவர், விஞ்ஞான யுக புரட்சி செய்த ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இந்த சட்டத்தை முன்வடிவம் கொடுத்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தார். இதுதான் ஜனநாயகம் என்பதை உலகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டியவர் தலைவர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள். அந்த அடிப்படையில் காங்கிரஸ் இயக்கத்தை பஞ்சாயத்து அளவில் கட்டமைப்பை வலிமைப்படுத்துவதற்காக இந்த அமைப்பு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தலைவர் திரு செந்தில் அவர்கள் இதை, சசிகுமார் அவர்கள் இதை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது தேசிய தலைவர் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை தொடர்ந்து சொல்றார். At that time, we have only conceptual level, Vidhan Sabha and Lok Sabha. And at that time, because of the hierarchy society, Honorable Periyarji previously, his thought was that equality and the society should be in the Swaraj form. So that time, for the 10 years, there was no Panchayat Raj system in our nation for the equality and harmony. After that, Balwant Rai Mehta committee constituted, and then Panchayat Raj started after the 10 years of the independence. After that, between the period of the freedom movement and the governance in the regime of Rajiv Gandhi, he thinks that now there is the proper time that power should be handed over. Power should be devoluted to the Panchayat Raj PRS system, and he drafted the 70th and 74th amendment. In his life, that amendment not in process, not in work, but after his death in 1992, Indian Parliament accepted the principle of power of devolution, and with the help of 71 and 74 amendment, the third house was established. Previously we have the only Vidhan Sabha, Lok Sabha, and after 73rd amendment there is the Gram Sabha. So with the help of Gram Sabha now 3 houses are here. So looking forward, Rajiv Gandhi Panchayat Raj Sangathan, the intention and the mandate of Rajiv Gandhi Panchayat Raj Sangathan, that we are looking for the Swaraj, and actually devolution of the power process should be completed
our struggle and our fight is 3F. Fund, functionary should be handed over to the PR. I know that in Tamil Nadu, the block unit in the three tier, among the three tier, the block unit is the very strong. Now, we demand and we try that the block, all the block, the situation of the block, the strong hold and strong power in the block, it should be handed over to the panchayat, and the state power should be handed over to the district and the block. So this is our mandate. Though we are in the alliance partner here, but all the time, the mandate of the Rajiv Gandhi Panchayat Raj Sangathan is a part and parcel of AICC as well as the Congress. So we are pursuing the devolution of the power, demand of the devolution power, and with that mandate, in the future, the healthy Gram Sabha, the strong Gram Sabha, the PRI should be come in the Congress party. They have the special attention. So this type of the Rajiv Gandhi Panchayat Raj Sangathan work is going on all over the India. Previously in Tamil Nadu, there is a very strong legacy of the Rajiv Gandhi Panchayat Raj Sangathan. The good organization, the good activity, and now also with the new our chairman, I am looking forward. Among the conveners are also here. So today the workshop is going on for the thinking. நாடாளுமன்றத்தில் கேட்டாரு போலீஸஸ்ல பணம் வந்திருக்கு, அந்த பணம் எப்படி வந்திருக்கு, யார் மூலியமா வந்திருக்கு, வெளிநாட்டு நபர்னு சொல்றாங்களே, அதுவும் குறிப்பா சீனா நபர்னு சொல்றாங்களே, இதை பத்தி கேள்வி எடுத்தார். அதை பத்தி ஏதாவது பெரிய வச்சு தயார் வாங்கிட்டாங்களா, இதை பத்தி எல்லாம் பேசணும். அதானி என்பவர் யார், எப்பொழுது உருவானார், அவருடைய ரோல் இந்திய அரசாங்கத்திடம் என்னவாக இருக்கிறது, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாஜக ஆட்சி வருவதற்கு முன்பு அவருடைய சொத்து மதிப்பு என்ன, இன்றைக்கு சொத்து மதிப்பு என்ன, வெளிநாடுகளில் பிரதமர் அவர்கள் போகும்போதெல்லாம் அதானியை தன்னுடைய விமானத்தில் அழைத்து செல்கிறாரு, எதற்காக அழைத்து செல்கிறார், அங்கு என்னென்ன முதலீடு, ஆஸ்திரேலியாவிலே தேசிய வங்கிகளில் பணத்தை எடுத்து கனிம வளங்களில் முதலீடு செய்தார்கள், நட்டம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது, ஆஸ்திரேலியா மக்கள் புரட்சி செய்திருக்கிறார்கள், அதானியை உள்ளவிட மாட்டேன் என்று சொன்னார்கள். இதை பற்றியெல்லாம் பெரிய ஐயாவும் சின்ன ஐயாவும் அதானி பற்றி பேசுகிறோம். அதுக்கப்புறம் முதலமைச்சர் சந்தித்தாரா சந்திக்கவில்லையா என்பதை பற்றி அவர் பேசுகிறோம். யாராவது ஏதாவது உண்மைக்கு புறம்பாக இதை ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தா முதலமைச்சருடைய வேலை. முதலமைச்சருக்கு எவ்வளவு பணிகள் இருக்குது, அந்த பணிகளை பார்க்கணும். ரைட், நெக்ஸ்ட். சார், பொதுவாகவே மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரசியல் வாய்ப்புங்கிறது ரொம்ப கம்மி. நம்ம மாற்றுத்திறனாளியே ஒரு தலைவராக ஒரு பார்த்ததோ இல்லைன்னா முக்கியமான இடத்த பார்த்ததோ ரொம்ப அர்த்தம் விஷயமா தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கிராமத்தை சந்திப்பீங்க மக்களை. ஸோ இவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறீங்க சார் உங்கள் கட்சி? இல்லை, நாங்கள் சோசியல் இன்ஜினியரிங் எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும், அதிகாரம் கட்சி அடிப்படையிலாக வேண்டும், அரசியல் அடிப்படையிலாக வேண்டும், எல்லோருக்கும் எல்லாம் தர வேண்டும் தான் என்னுடைய தலைமையுடைய வழிகாட்டுதல். அதுக்கு செஞ்சுருக்கோம். நாளை சட்டம் இயற்றிய நாள், கான்ஸ்டியூஷன் டே டுமாரோ. நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கமிட்டி அலுவலகங்களில் நம்முடைய மாவட்ட தலைவர்கள், வட்டார தலைவர்கள் அனைவரும் சட்டம் இயற்றிய நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். நாங்களும் நாளை பெரிய நிகழ்ச்சி சென்னையில் வைத்திருக்கிறோம். குறிப்பாக ஏற்கனவே மாண்பு முதலமைச்சருக்கு ஒரு கோரிக்கை வைத்திருக்கிறோம். எல்லா பள்ளிகளிலும் முகப்புரையை படிக்க வேண்டும். அதற்கு அவர் இசைவு தந்திருக்கிறார். மாண்பு முதலமைச்சருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எல்லோரும் நாளைக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பற்றி பேச வேண்டும். ஏனென்றால் இன்றைக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து காத்து கொண்டிருக்கிறது. இதை முறியடிப்பதற்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பற்றி நாளைக்கு எல்லோரும் பேச வேண்டும். இதுதான் தொலைக்காட்சி வாயிலாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற செய்தி. பிரதமர் இன்றைக்கு வாக்காளர்களால் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் முடக்கியிருக்கிறார்கள். அதே மக்கள் அவர்களை முற்றிலும் நிராகரிக்கிறார்கள். அது நாங்கள் சொன்னால் சரியா இருக்கிறது. மேலாண் தேர்தல் ஆணையத்துடைய தலைவர் குரோஷி, எலெக்ஷன் கமிஷன், நேஷனல் எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய தலைவராக இருந்தவர் குரோஷி சொல்லியிருக்காரு. அது எப்படி அது
பேலட் பேப்பர் கொடுக்கும் போதே பேலட் பேப்பர்ல அக்யூரேட்டா எண்ணி கவுண்டிங் பண்ண காலங்கள் உண்டு. இன்னைக்கு இவிஎம் வந்திருக்கு, இயந்திரம் வந்திருக்கு, தட்டினா நம்பர் வரப்போகுது. தேர்தல் முடிந்த 6 மணிக்கு ஒரு சதவிகிதம் சொல்றாங்க, எத்தனை கோடி வாக்குகள் பதிவாயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஒரு நாள் பொறுத்து 24 மணி நேரம் பொறுத்து 7% உயர்த்தி காட்டுறாங்க. இதை நாங்க கேட்கல, நாங்க கேட்டா இப்ப சொன்ன மாதிரி மக்கள் அவர்களை நிராகரிப்பார்னு மோடி சொல்லுவார். இந்த தேசத்தின் தேர்தல் ஆணையத்துடைய தலைவர் குரோஷி சொல்லியிருக்காரு, முன்னாள் தலைவர். இதுக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்லணும். அப்படியே பேக் போவோம். அப்படியே பிளேன் உள்ள போகணும். அப்படியே பிளேன்